میری بہنوں ماؤں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خاوند ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خاوند تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاوند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خاوند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خاوند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خاوند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خاوند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا شہادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو، اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، قطب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کرے، کیونکہ میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا میرے دوستوں اس کو سکھاؤ۔ عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، تو بی بی اپنے خاوند کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خاوند کی بات سنے۔ فرمایا خاوند اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت، اس کے وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے، پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔
पढ़ी लिखी बीबी वो होती है जो फर्मा बरदार ज्यादा होती है, पढ़ी लिखी वो होती है जो आदाब से ज्यादा आगाह होती है, पढ़ी लिखी औरत वो होती है जो खामद की इज्जत ज्यादा करती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने दोज़ख में औरतों को ज्यादा देखा है। हुजूर क्यों? फरमाया एक तो अल्लाह की नाशुक्री करती हैं, बात बात पे रो पड़ना बीबियों ने, बात बात ये कोई नहीं वो कोई नहीं ऐसा नहीं। अगर मेरी बहनें नाराज ना हो जाए, माएँ नाराज ना हो जाए, तो मुझे वैसे तलाश है उस बीबी की जो सुखी हो। अगर उसको अपने घर में सारा सुख है ना तो उसको भाइयों का दुख शुरू हो जाएगा। मेरा वो जो 9 भाई है ना, मेरे नाम एक ही औलाद कोई नहीं, लिहाजा मैं बड़ी दुखी हूँ। भाई 8 की है तो खुशी कर ले, तू ना रो। कहती है बाकी तो सारे ठीक है, 11 बहनें हैं, वो जो 11वीं है ना उसका खामद अच्छा नहीं। भी तू तो ना अपने घर में रोना डाल। रोती रहती है, नाशुक्री करती रहती है, हर वक्त नाशुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और बुखारी के लफ्ज हैं, बीबियों याद रखना, ये हुजूर का फरमान पेश करने लगा बुखारी के। पर मैं सारी उम्र खामद अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, एक दिन सलूक ना कर सके तो कहती है जब से तेरे घर आई हूं मैंने तो सुख पाया ही कोई नहीं। ये बुखारी है। फिर मैं सारी जिंदगी एहसानात कर, तू एक दिन नहीं ना देता तो कहती है वो फलानी बड़ी सुखी है, वो फलानी बड़ी अच्छी है फलानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत बड़ी बदबख्त है कि जो अपने खामद के सामने दूसरे मर्दों की फजीलत बयान करती है। कहती है वो देखे ना मेरा जेठ, मेरा देवर, मेरा फलाना बहनोई वो कितना अच्छा है, और मैं जो दूसरों की खूबियां अपने शौहर के सामने बयान करके अपने शौहर की गर्दन झुकाती है, बड़ी बदबख्त है, बड़ी बुरी हरकतें कर रही है। अजीज दोस्तों याद रखिएगा बीबियां, ये सारी बातें हमने सिखानी है, ये सारी चीजें हमने औरतों को बतलानी है, ये सारे काम काज हमने औरतों को सिखाने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी बीबी वो होती है जो नेकी में मददगार साबित होती है। अच्छी बीबी कौन होती है? जो नेकी में हुजूर ने एक दुआ दी, नबी पाक की दुआ लेनी है, चाहिए दुआ हुजूर की, दुआ हुजूर देने लगे हैं। अल्लाह करे हम सब ये दुआ हासिल करने वाले बन जाएं। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरे उस उम्मती पर रहम फरमा जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है। बुखारी मुस्लिम। फरमाया ऐ अल्लाह उस बीबी पर रहम फरमा जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, और अगर नहीं उठता तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क देती है, लेकिन कहती है उठिए। फरमाया ये साले औरत की अलामत है। और फिर अपने घर का ख्याल रखें। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, हजरत जुबैर बिन अवाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीजाद भाई हैं और नबी पाक ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी। अशरा मुबशरा सहाबा में से हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक का निकाह हुआ था। हजरत अस्मा कहती हैं मैं अपने बाप के घर से गई तो सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ था, बड़ी दौलत थी, नौकर चाकर थे, बड़ा कुछ था। फरमाती हैं लेकिन जब मैं अपने शौहर के घर गई कोई काम काज करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाते हैं एक घोड़ा एक ऊंट मेरे शौहर का, फरमाती हैं घोड़े के लिए घास भी मैं लाती और खजूरों की गुठलियां चुन के लाती, चक्की में लाके पीसती और ऊंट के लिए ग़िज़ा तैयार करती। फरमाती हैं मैं सारे घर का काम काज करती और हाथ मेरी फर्मा बरदारी की ये थी कि बाहर एक आदमी सौदा बेचने आया और मुझसे कहने लगा तू इजाजत दे तो तेरे दीवार के साए में काम काज इतना करती हूं कि अपने शौहर के जानवरों की देखभाल करती हूं। बाहर एक आदमी सौदा बेचने वाला आया, कहने लगा अस्मा अगर इजाजत दो तो तेरी दीवार के साए में बैठकर मैं चीजें फरोख्त कर लूं। तो फरमाती है नहीं मैं नहीं इजाजत देती, ये मेरे शौहर इस मुमलिकत के सरबराह हैं, मेरे खामद आएंगे तो उनसे पूछ के तुम्हें साए की इजाजत दूंगी। शौहर आएंगे तो पूछूंगी, वो कहेंगे तो तू साए में सौदा बेच सकता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं। हाथों पे छाले पड़ गए। फरमाती है काम कर करके मैं थक गई, वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी। मेरे अब्बा जी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गुलाम भेजा, एक खादम भेजा कि मेरी बेटी थक गई है काम कर करके। फरमाती है डायरेक्ट नहीं भेजा, हुजूर की खिदमत में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप मेहरबानी फरमाए
तो जुबार से कह दे मेरी बेटी है, वो थक गई है, मैं एक नौकर दे देता हूँ, काम में हाथ बटाएगा। फरमाती है जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कहा, रसूल करीम ने मेरे घर में वो मुलाजम भेजा तो मैंने अपने आप को आज़ाद समझना शुरू किया। दोस्तों, माओ बहनों, बच्चियों, याद रखो तुम बड़ी शहजादियां हो। वो किसी दानश्वर का कॉल देख रहा था, वो कह रहा था कि कोई औरत अपने शौहर के घर में मलका ना भी हो तो अपने बाप के घर में शहजादी तो जरूरी हुआ करती है। अपने शौहर के घर में मलका ना भी बन सके तो अपने बाप की शहजादी जरूर होती है। लेकिन कौनैन की शहजादी का नाम हजरत फातिमा अज़-ज़हरा है। सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला न चक्की पीसती है। हजरत फातिमा और मेरे दोस्तों, जितने भी घर के काम बीबी कर ले, कभी छाले देखे आपने किसी के हाथों में? शहजादी कौनैन के हाथों में छाले होते। अल्लामा सफूरी ने लिखा है, इतनी परेशानी का आलम है, गुर्बत है, शहजादी कौनैन के दो जहां के शाह है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक दिन हजरत अली से शिकवा कोई नहीं कि आप खर्चा नहीं देती, कहने लगी मुझे पता है आपके पास वसाइल ज्यादा नहीं, अगर चरखा ला दें, हजरत फातिमा फरमाती है चरखा ला दें तो मैं सूत बना के आपका हाथ ना बटा दूं। मैं आपका चक्की पहले पीसती हैं, आटा पहले गूंथती हैं घर में। अल्लामा सफूरी ने लिखा है, कहने लगी चरखा ला दे। हुजूर चरखा लेके आए, हजरत अली चरखा लाए, सैयदा फातिमा ने चरखा भी चलाना शुरू कर दिया। चक्की पीस के, बच्चे पाल के, आटा गूंद के, सारे काम करके, साथ चरखा भी 6 दिनार का सूद पहली दफा बिका। तवज्जो है आपकी? 6 दिनार पहली दफा बिका। फरमाती हैं एक लिस्ट दी हजरत फातिमा ने, काली ये 6 दिनार ले जाओ और बाजार से ये सौदे ला दो। हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है, जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुख्तदर ने जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे। फरमाते हैं मैंने रुख फेरा तो एक आदमी भागा भागा आ रहा है, कहने लगा अंत अली, आप अली हैं? मैंने कहा हाँ मैं अली हूं। नाम मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बज़ाहिर नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा ये छोड़िए, आप नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूं। आपको सारा जमाना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया मैं तो आपको जानता हूं ना। कहा क्या बात है? कहने लगा मुझे सफर पे जाना पड़ा, ये ऊंट बेचना है, खरीदेंगे? कितने का? कहने लगा 100 दिनार। फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा जब होंगे दे देना। जब हजरत अली कहते मैंने उससे लगाम पकड़ी, वो चला गया, मैंने रोक फेरा ही था, एक बंदा आ गया, कहने लगा जी ऊंट बेचेंगे? ऊंट बेचेंगे? मैंने कहा बेचना है, क्या दोगे? कहने लगा आगे गया, पीछे गया, ऊंट के दाएं गया, बाएं गया, क्या लेंगे? मैंने कहा आप बताइए। कहने लगा जी 160 दिनार। खरीदा कितने का? और उधार बेचा कितने का? और नगद? फरमाते हैं मैंने उसको दिया, 160 दिनार लिए। अब मेरे दिल में ख्याल है वो जिससे खरीदा था वो मिल जाए तो वापस तो कर दूं। फरमाते हैं मैं ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। मैंने कहा पकड़ अपने पैसे। 100 दिनार उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा, 54 दिनार जेब में डाले, लाके सैयदा फातिमा की गोद में रखे। मैंने कहा फातिमा 54 दिनार, पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। ये नहीं फरमाया कि जो आता है जहां से मर्जी ला, मेरे खर्चे पूरे कर, ये नहीं फरमाया। काली मेरी जुर्रत नहीं पूछ सकूं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के गले से जो लुकमा उतरे हलाल का उतरे। मैं पूछ सकती हूँ 54 दिनार कहाँ से आए? हजरत अली कहने लगे कौनैन के बादशाह की बेटी, 100 दिनार, तेरे 6 दिनार तो दरवेश और फकीर ले गया, 100 दिनार का ऊंट खरीदा, 160 का बेचा, 6 का सौदा ले आया, 54 वापस ले आया। बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटी 7 समुंदर पार भी हो तो खैर अपने अब्बा जी के घर की मांगती रहती है, बेटियां बेटी ही होती हैं। हजरत फातिमा कहने लगी जाइए पहले जाके हुजूर को तो बता के आइए।
اس برکت کے بارے میں حضور کو تو بتلا کے آئیے. شیر خدا کہتے ہیں مسجد نبی میں قدم رکھا, خیال آیا, خیال آیا, خیال آیا. مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. فرماتے خیال آیا, رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت, دیکھا میری شہزادی کے 6 دیناروں کی برکت. فرمایا تجھے پتا ہے بیچ کون گیا ہے اور خرید کون گیا ہے؟ کہا سونیا میں نہیں جانتا. فرمایا جو اونٹ بیچنے آئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے. فرمایا جو آئے ہیں وہ جبریل. جو آئے بیچ گئے میکائیل تھے اور جو لے گئے اور بندوبست کرا رہا تھا میرا مولا خدا خود میر مجلس بود. بندوبست کرا رہا تھا میرا رب, میرا رب بندوبست کرا رہا تھا. بہنوں بیٹیوں شکوہ چھوڑ دو, گلہ چھوڑ دو, شکایت چھوڑ دو, اپنا گھر بساؤ, اپنا گھر بساؤ, اپنے گھر میں وقت گزارو. میرے بھائیوں یاد رکھو, غور کرو, بیوی کے بارے میں اس نے سلوک کا مظاہرہ کرو. ہم جب بات کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ, اپنے سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہیں, تلخ جملے بولتے ہیں, سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یاد رکھیے بیٹی سارا کچھ سن لیتی ہے پر اپنے ماں باپ کے خلاف بات سنتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بیٹے تو کئی دفعہ لالچ کا رشتہ ہوتے ہیں, بیٹی کا ہی تو پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. بیٹی سن سکتی ہے کہ تو اس کے بھائی کو برا کہے. تو خود بتانا کہ تیری بیٹی کے سامنے, تیری بہن کے سامنے تجھے کوئی برا کہے تو تیری بہن برداشت نہیں کرتی, تو کیوں کسی کے سامنے اس کی بہن کو, اس کے بھائی کو, اس کی اماں کو, اس کے ابا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ تو یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اگر تو کسی کی بیٹی کو اپنے آنگن میں سکھ دے گا تو اللہ تیری بہن کو اس کے گھر میں سکھ عطا فرمائے گا. اگر تیرے آنگن میں کسی کی بیٹی خوش رہے گی تو کل تیری بیٹی بھی کسی کے آنگن میں خوشی رہے گی. تو اس لیے میری اماں جی مرحومہ اکثر فرمایا کرتی تھی, وہ کہتی تھی بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے اس کی اپنی بھی سکھی نہیں رہا کرتی. اگر تو کسی سے اس نے سلوک کرے گا چل یہی سمجھ کے کر لے کہ میں اس کے ساتھ کروں گا تو میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے گی, میری بہن اپنے گھر میں سکھی رہے گی, میری جو ہے وہ بہن اور بیٹی کے سکھ کی خاطر ہی بیوی سے اس نے سلوک کر لوں. یاد رکھنا میرے دوستو, یاد رکھنا, اگر سکھ چاہتے ہو, سکھ لینا چاہتے ہو, سکھ دینا شروع کر دو. سکھی رہنا چاہتے ہو, سکھ بانٹنے شروع کر دو. دکھ چھوڑ دو, تھوڑی سی زندگی ہے, مختصر سا وقت ہے, کسی بھی موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے گی, جنازے اٹھیں گے اور لوگ نکلیں گے. سکھ دو, بیویوں اطاعت گزار ہو جاؤ, گردنیں جھکا دو. تو شوہر کا ظلم برداشت کرے گی تو میرے امام کا وعدہ ہے اللہ تجھے بچوں کی طرف سے سکھ عطا فرما دے گا. جوانی میں دکھ برداشت کیے جا سکتے ہیں, اگر بچوں کا دکھ دیکھنا پڑے تو بڑھاپے میں اماں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے بڑھاپے میں سکھ ملے, عزت ملے, وقار ملے تو آج اپنے شوہر کی فرما برداری کر. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر کے غصے بھی گھر جا کے نکالتے ہیں. اندر گئے, یہ کولی یہاں, یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے, یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے, یہ جھاڑو کیوں نہیں دیا, یہ کھانا ابھی تک پکا کیوں نہیں, تم نے میرے لیے کپڑے تیار کیوں نہیں کیے. تمہیں پتا نہیں میں کمائی کر کے, بھائی تو کمائی نہیں کر کے آیا میاں, تو ڈیوٹی کر کے آیا ہے. کمائی کرنا تیری ڈیوٹی ہے, کپڑے دینا, روٹی دینا, مکان دینا یہ تیری ذمہ داری ہے. تو احسان نہیں کر کے آیا کسی پہ, تو اپنی ڈیوٹی کر. یہ جوتے, سنت کیا ہے حضور کی سنت یہ ہے جھاڑو نہ دیا ہو بیوی نے تو گھر جاؤ, جھاڑو پکڑو اور دینا شروع کر دو. بیوی نے اگر برتن نہ دھوئے ہو تو سنت یہ ہے کہ برتن پکڑو اور ان کو نہیں بولنا, آپ نے مجھے پتا ہے, پکی بات ہے, میں جانتا ہوں. آپ برتن پکڑو اور برتنوں کو دھونا شروع کر دو. اگر اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ ذرا مہربانی کرو نا, آپ اٹھ کے کپڑے دھونے شروع کر دو. بھائی بیوی کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد شریعت نے رکھی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ رشتہ پیار پر قائم ہے, یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہے, یہ رشتہ محبت پر قائم ہے, یہ رشتہ خلوص پر قائم ہے. میرے پاس ایک خاتون اپنے شوہر سمیت آئی, کہنے لگے جی رات کو جھگڑا ہو گیا تو میرے میاں نے طلاق 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 کہہ دیا تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا. خاتون پڑھی لکھی تھی, میں نے ان سے کہا کہ ہاں بی طلاق ہو گئی ہے. تو کہنے لگے جی اتنا ہی نازک بندھن تھا, 3 جملوں سے ٹوٹ گیا, 3 لفظوں سے, طلاق طلاق, اور طلاق ٹوٹ کے اتنا نازک تھا. میں نے کہا بہن جی جڑا بھی تو 3 جملوں سے تھا نا, قبول قبول قبول, جڑ گیا, طلاق طلاق طلاق, ٹوٹ گیا. یہ نازک ہے, یہ جڑا کیسے رہے گا؟ اعتبار کی بنیاد پر.
जुड़ा कैसे रहेगा? मोहब्बत की बुनियाद पर। जुड़ा कैसे रहेगा? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, और मैं आपको ये पते की बात बताता हूँ, याद रखिएगा, अपने ज़हन के अंदर तसव्वुर, जिस तरह बच्चे के लिए तसव्वुर होता है ना, हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि बच्चे के लिए तसव्वुर होता है ना, वो जिद भी करेगा, वो बात भी नहीं मानेगा, उसे समझाना भी पड़ेगा, बहलाना भी पड़ेगा, उससे काम भी लेना पड़ेगा, उसके साथ शफकत भी करनी पड़ेगी, कभी शोर मचाए तो पैसे दे के उसको दुकान पर भी भेजना पड़ेगा। जिस तरह बच्चे के साथ रवैया होता है, इस तरह का शौहर जब तक अपना माइंड सेट नहीं करता, जब तक ये मिजाज नहीं बनाता कि मुझे उसके साथ इस तरह का सलूक करना है, मुझे इस तरह उसके साथ अपने रवैयों को रखना है, जब तक तू ये मिजाज नहीं अपनाता, तब तक घर के आंगन में खुशी के फूल नहीं खिलते। दरगुजर करना, माफ करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी की कोई आदत मुझे पसंद नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उससे बुग़्ज़ ना रखना, बीवी का बुग़्ज़ ना पालना, अपने मिजाज में उसका बुग़्ज़ ना रखना, और जाके तलाश कर, कोई ना कोई आदत उसकी ऐसी जरूर होगी जो तुझे पसंद आनी शुरू हो जाए। तलाश कर, बुग़्ज़ ना पाल, अपने मिजाज के अंदर बुग़्ज़ ना रख। और फिर फरमाया उसके साथ उसने सलूक कर, खंदा पेशानी से बात कर, मीठे जुमले बोल। करने का काम यह है कि जब बीवी कभी जलाल में आ जाए, कभी गुस्से में आ जाए, और अगर आप ये समझे कि ठीक गुस्से में है, इस तरह हजरत उमर की बीवी गुस्से में है, तो गुस्सा उनका दुरुस्त है कि आपको मुझे वक्त देना चाहिए, देते नहीं। अगर कभी जायज गुस्सा हो तो हमें बीवी का गुस्सा भी सुन लेना चाहिए, और खामद गुस्से में हो तो बीवी को भी कहना चाहिए कि जरा थोड़ी देर वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। अगर एक फरीक चुप कर जाएगा तो फसाद खत्म हो जाएगा, अगर मुकाबला रहेगा तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। बीवी खाना पका के लाए तो क्या करना है? उसकी तारीफ करनी है। ये हुजूर की सुन्नत है, हक है औरत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खाना तो लाओ। सैयद आयशा खाना लाई तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है, सोनिया सिरका ही है और मेरी तबीयत का भी नहीं बना जिस तरह का मैं इसको बनाना चाहती थी। सिरके का कुछ मैंने बनाया है, लेकिन मैं अपनी मर्जी का नहीं बना सकी। रसूल करीम ने वो सिरके का, जिसको खुद हजरत आयशा कह रही है कि मर्जी का नहीं बना, हुजूर ने खाया। हजरत आयशा फरमाती है, इतने मजे से खाया कि जैसे बड़ी आला गिज़ा हो। फिर हुजूर ने अपनी मुकद्दस उंगलियों को मैंने देखा कि हुजूर चाट रहे हैं। फरमाया, आयशा कमाल बना है, आयशा तूने खूब बनाया है, क्या खूबसूरत खाना है। हजरत आयशा फरमाती है, कभी मैंने खाना बनाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रसूल ने मेरे खाने में ऐब निकाला हो। कभी पसंद ना होता तो छोड़ के चले जाते, लेकिन हुजूर ख्याल रखते कि गर्मी के मौसम में बावर्ची खाने में खड़े होके सारा वजूद पसीने से शराबूर है, इसने खाना पकाया। हुजूर मेरे खाने में ऐब नहीं निकाला करते थे। तो बीवी के खाने में ऐब नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि उसकी तारीफ की जाएगी। आखिर दावाना अनिल हम्द।